वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। TV 84 ਦੀ ਟੀਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਐਫ ਬਲਾਕ ਰਘਵੀਰ ਨਗਰ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ। लगातार ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਕੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਇसी ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਬਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਭੋਗ ਪਿਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਬਿਰਾਦਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਔਰ ਕੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ? मेरे बेटा कुछ भी नहीं, इन्होंने कोई वो नहीं सी, हसी मजाक चल रही सी इन्हों दी। हसी मजाक के इन्होंने तो करके मेरे बेटे को बड़ी बुरी तरह मारिया है, बड़ी बुरी तरह मेरे बेटे की केसां की बेअदबी की गई ना। उन्होंने पगड़ी भी नहीं अजे लभदी पई मेरे बेटे की। इन्होंने इन्नी बुरी तरह मेरे बेटे में पूरे मुहल्ले के इन्होंने दस्त डाल रखी हुई है। ड्रग्स बेचते हैं, फीम बेचते हैं, इन्हों पूरा मुहल्ला कोई गवाही नहीं दे सकता कि इन्होंने इन्नी दस्त पाई हुई है मुहल्ले के। सानू इंसाफ चाहिए, मेरे बेटे की पगड़ी का इंसाफ चाहिए, मेरे बेटे की केसां का इंसाफ चाहिए। इन्हों की कार्रवाई की जाए, इन्हों के केस खोले जाने, इन्हों अगे भी एक कतल इन्होंने किया है इस महल्ले मेरे बेटे की बहुत बेअदबी की इन्होंने। मतलब जिस तरीके तुसीं दस्सिया हैगा कि इत्थे दे क्रिमिनल टाइप के बंदे हैगे ने जिन्हां ने मारिया, तुसीं उन्हां नूं जाणदे हो? पड़ोसी च हाँ जी, की नाम हैगा उन्हां दे? जानने रमेश है, नरेश एक, कालू है, कालू गोलू के बोलू, इंज करके संजू टिंकू, इंज करके 8 बंदे हैगे ने इन्हां दे। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਨਾਮ FIR ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? हाँ जी दिते ने, मतलब सब सानू FIR विखाई नहीं गई, किन्ने ना चढ़े हुए ने, की कीता इन्हें। असीं अनपढ़ लोग हैगे आ, सानू कोई इन्हां दा कोई कार्रवाई पूरी नहीं दसदे पे सानू। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਜੋਂ? चश्मे का काम करदा सी। ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀ? डैडी नाल जांदे सन कई पार्लीमेंट गली मुहल्ले फेरी भी फिरदे हैगे सन, गली मुहल्ले फेरी भी फिर आंदे सन। जिवें कई बार अपने डैडी नाल चले जांदे रकाबगंज दे उत्ते फिर काम करना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਝਗੜਾ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ? झगड़ा कोई भी नहीं, जिहदे कोलों मैटर पूछो कहते हंसी मजाक चल रही थी, हंसी मजाक चल रही थी, कोई दुश्मनी नहीं सी, कोई कुछ नहीं सी। इन्होंने हंसी मजाक दे मेरे बेटे को मार दिता। जिस वेले आप जी के बेटे हमले च मारिया गया उस वेले तुसीं थाने गए, पुलिस ने गलबात की, पुलिस का रवैया की हो जाएगा? उस टाइम साडी पुलिस कोई गल नहीं सुन रही सी, साडी उस टाइम ते कोई कार्रवाई नहीं हो रही सी। ऐ ते असीं दबदबा पाया, सारा रौला पाया तो थोड़ी कार्रवाई साडी सुनाई हुई है उन्होंने उत्थे। संगत जी, पुलिस का काम होंदा, प्रशासन का काम होंदा, इस सारे मसले के उत्ते जिहड़े परिवार ने संताप हो गया, जिहदे उत्ते हमला है, उस परिवार का साथ दिंदा। लेकिन जिस तरीके नाल माता जी दस रहे हैगे ने कि पुलिस इन्हां दी गल ही नहीं सुन रही सी। होर परिवार दे जी ने असीं उन्हां नाल भी गल करने। फादर साहब हैगे हो जी, भी जी तुहाडा नाम की हैगा? रणवीर सिंह। रणवीर सिंह जी, की होया सी? माता जी ने दसता, तुहानूं पता जदों गल लगी तुसीं कित्थे हैगे सी? कोई मैं 8:30 मुंडे नूं फोन कीता, मैं घर दा कोई काम है, कहंदा डैडी मैं आ रहा हुणे। और पता 1 घंटा 1.5 घंटा नहीं आया। फिर असीं फोन किया, फिर सानूं पता लगा उसदा झगड़ा हो गया किधरे। फिर थोड़ी देर बाद फोन आया जी उन्हें चाकू लगे ने। असीं फटाफट दौड़ते आए, अगे वेख्या अगे मुंडे चाकू को लगे हुए सन। तुसीं उन्हां नूं हस्पताल लैके गए? हाँ, हस्पताल लैके फिर तो लैके गुरु गोबिंद सिंह हस्पताल रघवीर नगर। इतों रैफर करता है दीन दयाल हरी नगर।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਸੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਜੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਗਾਈ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਿਆ। ਆਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 6 ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਖਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਖਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੇਰੇ ਸਰ 3 ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਅਜੇ ਕੁਆਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਕੌਣ ਸਾਡਾ ਸੋਚੇਗਾ? ਆਪ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਦੀ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ, ਕਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 3 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਭਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੀ ਜੋਤੀ ਕੌਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਚਾਕੂ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਸੇ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕੁਛ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੁਛ ਜੋ ਪਕੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਕੜੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਿੰਪਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ? ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੈਪੁਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰਾਤੀ 2:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਗਿਆ ਸਿਰਫ। ਮੈਂ ਤੇ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਬਦਬਾ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 6 ਇੰਚ ਚਾਕੂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰੋਕਾਂਗਾ, 6 ਇੰਚ ਚਾਕੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹਨੂੰ? ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਇੰਚ ਚਾਕੂ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੰਗੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈਗੀ ਅਜੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਦਿਓ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਖੁਦ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਆਈਓ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ। ਹਾਂਜੀ ਆਈਓ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਆਈਓ ਖੁਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾਨੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਮੈਂ ਲੜਕੇ ਦੀ ਨਾਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆਈ ਹੋਈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਦਿਓ। ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣ ਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਏ? 8 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, 8 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਉਹ ਘਰ ਹੈਗਾ। ਮੁਹੱਲੇਦਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਜੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕੀ ਨਾਮ ਨੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਗਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ? ਜੀਜਾ ਜੀ ਲੱਗਣਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਇਹੋ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ? ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ, ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ? ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਭਾਈ ਬੰधु ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ, ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲੇਗੀ? ਇਕੱਲੇ ਅੱਗੇ ਹੋ, 3 ਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਕੁਆਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਬੜੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਜਨਾਨੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ दे रहे हैं। हाँ जी, ये भी साਡਾ साथ। नमस्कार जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मीना है। तो आपके घर वाले का क्या नाम है? रमेश है। तो आप मानते हैं कि उन्होंने इस तरह से किया है कत्ल? हाँ जी, मानती हूँ। मेरे साथ भी यही कुछ हुआ है और मेरे घर में घुस के मेरे साथ भी यही कुछ सब कुछ हुआ है। मुझे डर लगता है, इसलिए मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ डर के मारे कि ये क्या कुछ बाद में क्या कर सकते हैं हमारे साथ में। आप उस परिवार में रहते हो, उस घर में रहते हो, और आपको भी डर लगता है? हाँ जी, मैं बहुत डरी हुई हूँ। मेरे को घर से पहले भी निकाल दिया उन्होंने, सबने पीटा मारा मेरी बेटियों को, मेरे को, मेरे बेटों को। मेरी दुकान भी, हमने रोटी बनाते थे, बेचते थे, लगाते थे, वो भी मेरे हाथ से छीन लिया गया है। आपसे भी बात करूँ। मुझे बहुत परेशानी है, इसलिए इनके साथ में जो कुछ हुआ है बहुत गुनाह हुआ है, हम ये चीज़ मानते हैं। हमारा बच्चा था वो, हमें बहुत दुख है इस चीज़ का। सभी जितने लड़कियाँ इनके घर की हैं, बेटी हैं, कमला बिमला जितनी है, ये सब हमारे घर में घुसती है। बबली है, रमेश है, ये जितने घर के हैं सब फैमिली इसकी जितनी, मतलब कितने जने हैं, मैं इतना नाम मतलब ले नहीं पाऊँगी। मुझे बहुत ज़्यादा वैसे फील हो रहा है कि पहली बार मैं ऐसे खड़ी हूँ, ऐसे ये चीज़ मैं देख। मैं आपकी तारीफ करूंगा कि आपने हिम्मत की है, अपने घरवाले ने, आपके घरवाले ने जो काम किया आप उसकी गवाही दे रहे हैं, वरना हमेशा यही होता है कि सच का साथ नहीं दिया जाता। आपने तो फिर भी मैं आपकी तारीफ करूंगा कि आप हिम्मत करके बता रही हैं कि हाँ मेरे घरवाले ने इस तरह से काम किया है। तो आपको क्या लगता है वो इस वक्त फरार है, कहाँ है, कुछ पता है आपको? हाँ जी, फरार है, हमें कुछ पता नहीं है और हमें अपना भी डर है, हम काम धंधा करेंगे तो हमें भी कुछ हो सकता है। हम आप कुछ कह रही थी? है तो हमारे घर वाले, हमें पहली बात तो इस बच्चे का बड़ा दुख है। इस बच्चे का ज़्यादा हमें अफसोस ये है कि बच्चे के साथ मतलब जो बहुत बच्चा आएगा नहीं, वो इनका नहीं था, मेरा बेटा था वो। मेरे बच्चे से पहले इनका बच्चा मेरा है। क्यों कि हमारे पड़ोस का बच्चा जो होता है ना, वो अपने से ज़्यादा दूसरे का, हमारा वो अपना है। और ये है कि पहले ये देखो कि चाहे बाहर का हो या घर का हो, देखो ऐसे एक हादसा ऐसा होता है कि जो कोई गुंडा होता है ना, तो इंसान दूसरा भी थोड़ा तेज होता है उससे, लेकिन ये बच्चा ऐसा था नहीं, ना ये गुंडा था ना ये बदमाश था, शरीफ बंदे हैं ये, और शरीफ का बच्चे थे। इन्होंने हमें भी शुरू से, मैं भी उस घर की बहू हूँ, मुझे भी दुबा रखा, मैं दुबा रखा था। अब मैंने भी कंप्लेंट दे रखी इसके नाम की, लेकिन मैंने पुलिस वालों को ये कहा अगर मेरे बच्चों को उठाया, इन्होंने बोला था होली वाले दिन तेरे बच्चों को ख़त्म कर देंगे। मैंने कई दिन अपने बच्चों को भगा रखा था, घर से गैप कर रखा था, होली वाले दिन अपने बच्चों को नहीं लेके आई कि मतलब मेरे बच्चों को भी खतरा है और मेरे बच्चों को मार देंगे ये लोग। और ये डर मेरे दिल में अभी तक है। और जब मेरे बच्चों को कभी कोई हादसा हो गया, ये करेंगे तो इनके हाथ से कभी हो सकता है। जब ये अपनों को नहीं छोड़ रहे हैं तो दूसरों को क्या छोड़ेंगे? ये इंसान नहीं है, जानवर है। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀਰੇ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰੀ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੜੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪੜੋਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਗੜੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਗੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਗੜੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਲੰਮੇ ਕੇਸ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਪੁੱਟ ਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਪਿਓ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਖੁਦ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। हम गवाही दे रहे हैं तो हमारे बच्चों का भी खतरा है।
क्यों कि हम अब ये इन्होंने देख लेंगे कि ये गवाही दे रहे हैं, हमारे को अंदर बंद बंद करके मारते थे। अब हम मतलब थोड़ा सा हमारे में अंदर हिम्मत आई है कि जब हमारे बच्चों को मार रहे हैं, हमारे बच्चे ऐसे मर जाएंगे। हमने थाने में हमारी कोई कहीं सोच कहते हैं क्या कर लोगे, हम तो हमारे पास तो इतना पैसा है, पैसों की खान है, तुम क्या कर लोगे। हम डर जाते हैं, वाकई मेरे पास तो वाकई पैसे खाना है। मेरा पति सब्जी बेचता है, मेरे बच्चे जॉब करते हैं, उल्टी सीधी हरकत करके मेरे बच्चों को फंसा दे, मेरे बच्चों को रोड पे चक्कू मार दे और कहते हैं सरेआम छोड़ेंगे नहीं, आ जा रोड पे। बच्चों को बहुत मैं दबा दबा के रखती हूँ, नहीं अगर ये बोल रहे हैं तो बोलने दो, ये मार जाएंगे तुम्हारे को। ये इतने सारे हैं और हम 2 बहन हैं, एक घर में ब्याही हैं, बाकी पूरा परिवार एक जब लड़ाई करते हैं तो एक हो जाते हैं। और हम 2 बहन, मैं क्या करूं, हम कुछ नहीं कर सकते इनके आगे। पैसा है तो हम कुछ नहीं कर सकते, पैसा से ये जीत लेते, हर पास से पैसा फेंकते हैं और तमाशा देखते हैं। और हम कहाँ किसको पैसे खिलाएंगे, मेरा पति सब्जी बेचता है, मैं तो रो रो के अपने बच्चों को देख देख के रह जाती हूँ। और मेरे दिल में ऐसा डर बैठा रहता है, 24 घंटे बैठा रहता है। और कल को ये मीडिया देख के मेरे बच्चों को मार भी सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी दे रही गवाही कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों को ख़त्म किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे डर है, मुझे खतरा है, अभी मुझे खतरा है कि मेरे बच्चों को मीडिया देख के मार देंगे ये लोग। और कल के मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो फिर देखो। बस इतना ही कहना चाहते थे, मेरे को और बात ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ 2 ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਰ ਨੇ, ਨਾਨਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੁਹੱਲੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜਾਂਗੇ, ਬੰਦੇ ਫੜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਭ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਟਾਲਿਓ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਊ ਦਿਖਾਈਏ। ਪੂਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਇਕੱਠਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰੀ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੂਰਾ ਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਿਆ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। देते हैं बाहर के गुंडे बुलवाएंगे, हमें क्या पता कौन सा गुंडा हमारे बच्चों को मार जाए। बाहर के गुंडे भी बुलाते हैं, ये अपने बच्चों को पिटवा सकता है। और जो ऐसा पिता अपने बेटों को केस लगा के 30 जारी में फंसवा सकता है, अपने बहनों के बच्चों के हाथ कटवाने का, उनके सर फटवाने का, वो क्या नहीं कर सकते हमारे बच्चों के साथ में। मैं चाहता हूँ दोबारा नाम लीजिए, आपके घर वाले का क्या नाम रमेश है। हाँ जी है? इस वक्त आपको पता नहीं कहाँ है? मुझे क्या मालूम, मुझे तो बहुत दिन हो गए इनसे मतलब वास्ता छोड़ रखा हमने। अपने बाहर फैमिली है, इसकी क्या है क्या चीज़ है, बहुत साल से मतलब ये चलते आ रहे। बेटी है मेरी जवान 2, उनकी शादी भी नहीं करने, तो बहुत उल्टा सुल्टा बकवास करते हैं ये। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੜੋਸ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਾਂ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਾ ਤੇਲਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਦਬਦਬਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਗਰੁੱਪ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਕਦੋਂ ਆਏ ਨੇ? ਹੁਣ ਭੋਗ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 6-7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ ਭੋਗ ਵਾਲੇ? ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਥਾਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। हाँ, ये कहते हैं पूरी कार्रवाई ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਐਸੇ ਕਿਹਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਜੀ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਨਾਨਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੁੜੀਆਂ, ਉਹ ਖੁਦ ਗਰਦਨ ਪੇ ਫੜ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਬਬਲੀ ਹੈ, ਕਮਲਾ ਹੈ, ਬਿਮਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 3 ਨਾਨਾ ਦੀ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ हैं। और वो खुद इन्नी हैवी है, बंदे की है, और बंदियां नु छुड़ांदी नहीं है, वो खुद मार दी है। और सारियां नु कहंदी तुसी भी मारो, बच्चे बड़े कुड़ियां जनानियां सारी फड़ लैंदियां। ऐ कोई तरीका हैगा वा? अगर बच्चे का खून गर्म है तो जनानी नु फड़ना चाहिए। मोटी मोटी लंबी चौड़ियां हैगियां, वो खुद गर्दन फड़ के मरोड़ देंदियां।
ਇਹਦੀ ਗੁੰਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਹੈ ਪੂਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ। ਚਾਬੀ ਖੋਹ ਲਿੱਤੀ ਹੱਥ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਈ ਹੈ ਚਾਬੀ ਔਰ ਲੈ ਗਈ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਲਾਇਆ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਥਾਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਜਾਓ ਔਰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਨਾ ਗੁੰਡੇ ਮਰਵਾਵਾਂਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਗੁੰਡੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਕਿ ਗੁੰਡੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਜਾਣ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਵਾਂ, ਕੀ ਸਹਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਅਨਿਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਈ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਚਾਚੀ ਚਾਚਾ ਕੋਈ ਦੂਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਕੰਮ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਫੜਾਂਗੇ, ਰੱਤੇ ਤੇ ਫੜਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਸਟਾਫ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕ ਲੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕ ਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮੈਕ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਫੜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਫੜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ, ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਕੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਫੜਾ ਦੇਣ, ਕੀ ਕੁਛ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਣ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਗੁੰਡੇ ਨੂੰ ਘੱਲ ਸਕਦੇ ਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਾ ਰੱਖਿਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਲਓ ਔਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਨਾਣਾ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਫਾੜ ਕੇ, ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਕੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਤਰਫ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜਦ ਇੱਕ ਦੇ ਆਈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਹੀ ਕੇਸ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੇਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲੋ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਮਰੀਏ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਜਦ ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਡਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਕੀ ਕਰੇ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ, ਡਰੂਗਾ ਨਹੀਂ? ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਚ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਊਗਾ ਪੈਸਾ? ਬੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਦਾ, 200-250 ਰੁਪਏ ਘਰੇ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਨਿਆਣੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ 6000 ਕਮਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ 7000 ਕਮਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ 5000 ਕਮਾਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੋਟ ਚੱਲਦੇ ਹਰ ਕਿਤੇ। ਬੰਦਾ ਮਾਰਦੇ ਨੋਟ ਚੱਲ ਜੇ ਅੱਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ? ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਘਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਪੜੋਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਨ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਨ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰਨ ਔਰ ਪੈਸਾ ਕਿਆ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਥੇ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, और जो पुलिस थाना जो कुछ भी है ਹੁਣ बंद नहीं होना चाहिए। जो हादसा बंद होवे ना तो थाना पुलिस भी बंद होना चाहिए। बिल्कुल जी, बड़ी वड्डी गल कीती है। फिर मैं कहां मुहल्लेदारी का साथ कि यह कोई हिंदू सिख का मसला नहीं हैगा, यह मुहल्लेदारी के अंदर एक जुल्म का कहता है। बाबू जी साढ़े कुछ कहते। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सुरेश है जी मेरा नाम। क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा सी कि भी पहले रमेश जिहड़ा हैगा, मेरे बच्चे काम ते जांदे ने जिहड़े, ते पहले तो कुटदा बच्चों नूं। रमेश तुहाडा की लगदा? मेरा सगा भरा है। पहले मेरे बच्चों नूं कुटदा है, फिर ओदे जब बच्चा पिट के गुस्से अंदर आंदा है तो जब गाली गलोच करन लग जाता है ना मेरा मुंडा, तो ओदी वीडियो बनांदा है। फिर पुलिस वाला नूं दिखांदा है कि देखो ए मैनूं गाली दे रहा है। रमेश दी कारस्तानी हैगी है। ओदे बाद मेरे घर दे, मैं रेड़ी ला रहा, राती 11:30 बजे मैं आया इधरों। इन्हां ने मैनूं दस्सिया नहीं कि भी साडे अंदर मेरे परिवार नूं मार के गए ने सारे मिल के। मैनू बाद च आया, मैं देखा कि भी की होया। मैं तू मैनू फोन क्यों किया? कि मैं इसे नहीं किया कि भी ज़्यादा कलेश पै जाएगा। मैं चलो कोई गल नहीं, निपट गया। कहते हाँ सानू सब मार के गए ने। मैं चलो कोई गल नहीं, उन्होंने वड्डा बन जान दो। वड्डा बना तो साढ़े
ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਝੂਠਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਤੇ ਗਿਆ, ਝਗੜੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝਗੜੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਕਟਾਈ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਮੇਸ਼ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਗਏ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਧਰ ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ उधर जाके केस मैं तो वापसी लेता, उन्हें उधरों कट के 30,000 कोर्ट दी। आज 1 साल हो गया ना मैं तारीख को भुगत रहा। ਰਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਰਮੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? देखो उस टाइम मैं है नहीं सी, मैं मंदिर के अगे बैठा सी। हाँ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ पता लग्या सी कि भी गोल्डी नाल झगड़ा हो रहा है, मगर ऐ नहीं पता सी कि किदे नाल हो रहा है। मैनू जरा जी पता लग जाए ना कि गोल्डी साडा इन्ना अच्छा मुंडा सी, इन्ना हसमुख सी, मेरा मुंडा जेल के अंदर हैगा, वही इन्हां दी कारस्तानी दे नाल बंद हैगा। क्यों सब तो पहले गोल्डी कोर्ट पहुँचता सी, साडे मुंडे दी कल दी तारीख हैगी 18 तारीख दी, वो होंदा तो सब तो पहले गोल्डी पहुँचता था कोर्ट के अंदर। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਨੇਚਰ ਸੀ। बड़ा मैं कह रहा इन्ना अच्छा नेचर दी गोल्डी दा, हसी मजाक करता सी, कोर्ट के अंदर भी जाके हसी मजाक करता सी, मेरी तो इन्नी इज्जत करता सी, मैनू देख के हसी मजाक करता सी, सैड हो जाता सी। ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਉਜੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, 21 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ। ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਔਰ ਆਪਾਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕੇਸ ਖਲੇਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਗੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦਬਦਬਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਰਘਬੀਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦਬਦਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਟਿਆਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਕਾਨ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੇ ਪਏ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਣੇਗਾ? ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੇਫਟੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਡਰ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਗੁੰਡੇ ਫੈਲਾ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਰੀਆਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਪਰ ਇਹ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਰੇ, ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਮਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਇੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਇੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਪੈਸਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की कहती है और बकायदा जी गिरफ्तारियां की गल की जा रही, क्योंकि परिवार कह रहा है कि सानू आईओ सिर्फ एक लफ्ज कहता है कि बंदियां की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन किसी की हुई किसी नहीं हुई, ऑन पेपर्स कुछ होया कि नहीं होया। सारी अपडेट लैके असीं फिर हाजिर होवांगे। लैने सारे तो इजाजत। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਐਫ ਬਲਾਕ ਰਘਵੀਰ ਨਗਰ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਕੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਬਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਭੋਗ ਪਿਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਬਿਰਾਦਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਔਰ ਕੀ ਸਾਰਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ? ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਗੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤ ਡਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਰੱਗਸ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਫੀਮ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦਸਤ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਪਗੜੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਤਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਪੜੋਸੀ ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਜਾਣਨੇ ਰਮੇਸ਼ ਹੈ, ਨਰੇਸ਼ ਇੱਕ, ਕਾਲੂ ਹੈ, ਕਾਲੂ ਗੋਲੂ, ਲਾ ਕੇ ਬੋਲੂ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸੰਜੂ, ਟਿੰਕੂ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ 8 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਨਾਮ FIR 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ FIR ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਨਾ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਜੋਂ? ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਆ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਫੇਰੀ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਫੇਰੀ ਵੀ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਝਗੜਾ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸਰ? ਝਗੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਥੀ, ਹੱਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਥੀ। ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹਮਲੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਬਦਬਾ ਪਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੰਤਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜੀ? ਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ? ਕੋਈ ਮੈਂ 8:30 ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 1 ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਧਰੇ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਕੂ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਦੌੜਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ ਅੱਗੇ ਮੁੰਡੇ ਚਾਕੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਹਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਸਪਤਾਲ ਰਘਵੀਰ ਨਗਰ, ਇੱਥੋਂ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਹਰੀ ਨਗਰ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, 1 ਹਫ਼ਤਾ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਜੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਗਾਈ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ। ਐਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 6 ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਖਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਖਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ।
ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੇਰੇ ਸਰ 3 ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਅਜੇ ਕੁਆਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਕੌਣ ਸਾਡਾ ਸੋਚੇਗਾ? ਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਦੀ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ, ਕਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 3 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਭਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੀ ਜੋਤੀ ਕੌਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਚਾਕੂ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਸੇ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੁਝ ਜੋ ਪਕੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਕੜੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਿੰਪਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੈਗੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੈਪੁਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਤੀ 2:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਗਿਆ ਸਿਰਫ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਬਦਬਾ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 6 ਇੰਚ ਚਾਕੂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰੋਕਾਂਗਾ, 6 ਇੰਚ ਚਾਕੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਇੰਚ ਚਾਕੂ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੰਗੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈਗੀ ਅਜੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਦਿਓ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਖੁਦ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਆਈਓ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ। ਹਾਂਜੀ, ਆਈਓ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਆਈਓ ਖੁਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾਨੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਮੈਂ ਲੜਕੇ ਦੀ ਨਾਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆਈ ਹੋਈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਦਿਓ। ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਆ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣ ਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਏ? 8 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, 8 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, 8 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਉਹ ਘਰ ਹੈਗਾ। ਮੁਹੱਲੇਦਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਜੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕੀ ਨਾਮ ਨੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਗਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ? ਜੀਜਾ ਜੀ ਲੱਗਣਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਇਹੋ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ? ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ? ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਭਾਈ ਬੰਧੂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ, ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲੇਗੀ? ਇਕੱਲੇ ਅੱਗੇ ਹੋ, 3 ਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਕੁਆਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ
जनानी आई है जिन्होंने कत्ल किया है। ਇਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਲੈਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। और ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾथ दे रहे हैं। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ। नमस्कार जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मीना है। तो आपके घरवाले का क्या नाम है? रमेश है। तो आप मानते हैं कि उन्होंने इस तरह से किया कत्ल? हाँ जी, मानती हूँ। मेरे साथ भी यही कुछ हुआ है और मेरे घर में घुस के मेरे साथ भी यही कुछ सब कुछ हुआ है। मुझे डर लगता है, इसलिए मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ डर के मारे कि ये क्या कुछ बाद में क्या कर सकते हैं हमारे साथ में। आप उस परिवार में रहते हो, उस घर में रहते हो और आपको भी डर लगता है? हाँ जी, मैं बहुत डरी हुई हूँ। मेरे को घर से पहले भी निकाल दिया उन्होंने। सबने पीटा मारा मेरी बेटियों को, मेरे को, मेरे बेटों को। मेरी दुकान भी, हमने रोटी बनाते थे, बेचते थे, लगाते थे, वो भी मेरे हाथ से छीन लिया गया है। आपसे भी बात करूं। मुझे बहुत परेशानी है, इसलिए इनके साथ में जो कुछ हुआ है बहुत गुनाह हुआ है। हम ये चीज़ मानते हैं। हमारा बच्चा था वो, हमें बहुत दुख है इस चीज़ का। सभी जितने लड़कियाँ इनके घर की हैं, बेटी हैं, कमला बिमला जितनी है, ये सब हमारे घर में घुसती है। बबली है, रमेश है, ये जितने घर के हैं सब फैमिली इसकी जितनी, मतलब कितने जने हैं, मैं इतना नाम मतलब ले नहीं पाऊँगी। मुझे बहुत ज़्यादा वैसे फील हो रहा है कि पहली बार मैं ऐसे खड़ी हूँ, ऐसे ये चीज़ मैं देख। मैं आपकी तारीफ करूंगा कि आपने हिम्मत की है, अपने घरवाले ने, आपके घरवाले ने जो काम किया आप उसकी गवाही दे रहे हैं, वरना हमेशा यही होता है कि सच का साथ नहीं दिया जाता। आपने तो फिर भी मैं आपकी तारीफ करूंगा कि आप हिम्मत करके बता रही हैं कि हाँ मेरे घरवाले ने इस तरह से काम किया है। तो आपको क्या लगता है वो इस वक्त फरार है, कहाँ है, कुछ पता है? हाँ जी, फरार है, हमें कुछ पता नहीं है और हमें अपना भी डर है। हम काम धंधा करेंगे तो हमें भी कुछ हो सकता है। हमें आप कुछ कह रही थी? है तो हमारे घर वाले, हमें पहली बात तो इस बच्चे का बड़ा दुख है। इस बच्चे का ज़्यादा हमें अफसोस ये है कि बच्चे के साथ मतलब जो बहुत बच्चा आएगा नहीं, वो इनका नहीं था, मेरा बेटा था वो। मेरे बच्चे से पहले इनका बच्चा मेरा है। क्यों कि हमारे पड़ोस का बच्चा जो होता है ना, वो अपने से ज़्यादा दूसरे का, हमारा वो अपना है। और ये है कि पहले ये देखो कि चाहे बाहर का हो या घर का हो, देखो ऐसे एक हाथ से ऐसा होता है कि जो कोई गुंडा होता है ना, तो इंसान दूसरा भी थोड़ा तेज होता है उससे, लेकिन ये बच्चा ऐसा था नहीं, ना ये गुंडा था, ना ये बदमाश था। शरीफ बंदे हैं ये, और शरीफ का बच्चे थे। इन्होंने हमें भी शुरू से, मैं भी उस घर की बहू, मुझे भी दुबा रखा, मैं दुबा रखा था। अब मैंने भी कंप्लेंट दे रखी इसके नाम की, लेकिन मैंने पुलिस वालों को ये कहा, अगर मेरे बच्चों को उठाया, इन्होंने बोला था होली वाले दिन तेरे बच्चों को ख़त्म कर देंगे। मैंने कई दिन अपने बच्चों को भगा रखा था, घर से गैप कर रखा था। होली वाले दिन अपने बच्चों को नहीं लेके आई कि मतलब मेरे बच्चों को भी खतरा है और मेरे बच्चों को मार देंगे ये लोग, और ये डर मेरे दिल में अभी तक है। और जब मेरे बच्चों को कभी कोई हादसा हो गया, ये करेंगे तो इनके हाथ से कभी हो सकता है। जब ये अपनों को नहीं छोड़ रहे हैं तो दूसरों को क्या छोड़ेंगे? ये इंसान नहीं है, जानवर है। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀਰੇ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰੀ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੜੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪੜੋਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਗੜੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਗੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਗੜੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਲੰਮੇ ਕੇਸ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਪੁੱਟ ਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਪਿਓ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਖੁਦ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। हम गवाही दे रहे हैं तो हमारे बच्चों का भी खतरा है। क्यों कि हम अब ये इन्होंने देख लेंगे कि ये गवाही दे रहे हैं, हमारे को अंदर बंद करके मारते थे। अब हम मतलब थोड़ा सा हमारे अंदर हिम्मत आई है कि जब हमारे बच्चों को मार रहे हैं, हमारे बच्चे ऐसे मर जाएंगे। हमने थाने में हमारी कोई कहीं कहते हैं क्या कर लोगे, हम तो हमारे पास तो इतना पैसा है, पैसों की खान है, तुम क्या कर लोगे? हम डर जाते हैं। वाकई मेरे पास तो वाकई पैसे खाना है। मेरा पति सब्जी बेचता है, मेरे बच्चे जॉब करते हैं, उल्टी सीधी हरकत करके मेरे बच्चों को फंसा दे, मेरे बच्चों को रोड पे चक्कू मार दे और कहते हैं सरेआम
छोड़ेंगे नहीं, आ जा रोड पे। बच्चों को बहुत मैं दबा दबा के रखती हूँ, नहीं अगर ये बोल रहे हैं तो बोलने दो, ये मार जाएंगे तुम्हारे को। ये इतने सारे हैं और हम 2 बहन हैं, एक घर में भाई हैं, बाकी पूरा परिवार एक जब लड़ाई करते हैं तो एक हो जाते हैं, और हम 2 बहन, मैं क्या करूं, हम कुछ नहीं कर सकते इनके आगे। पैसा है तो हम कुछ नहीं कर सकते, पैसा से ये जीत लेते, हर पास से पैसा फेंकते हैं और तमाशा देखते हैं, और हम कहाँ किसको पैसे खिलाएंगे। मेरा पति सब्जी बेचता है, मैं तो रो रो के अपने बच्चों को देख देख के रह जाती हूँ, और मेरे दिल में ऐसा डर बैठा रहता है, 24 घंटा बैठा रहता है। और कल को ये मीडिया देख के मेरे बच्चों को मार भी सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी दे रही गुहाई कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को ख़त्म किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे डर है, मुझे खतरा है, अभी मुझे खतरा है कि मेरे बच्चों को मीडिया देख के मार देंगे ये लोग, और कल के मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो फिर देखो। बस इतना ही कहना चाहते थे, मेरे को और बात। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ 2 ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਰ ਨੇ, ਨਾਨਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੁਹੱਲੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਕਿ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜਾਂਗੇ, ਬੰਦੇ ਫੜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਭ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਉੱਥੋਂ ਟਾਲਿਓ, ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਊ ਦਿਖਾਈਏ। ਪੂਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਇਕੱਠਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰੀ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੂਰਾ ਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਿਆ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ नहीं है। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ जी। देते हैं बाहर के गुंडे बुलवाएंगे, हमें क्या पता कौन सा गुंडा हमारे बच्चों को मार जाए। बाहर के गुंडे भी बुलाते हैं, ये अपने बच्चों को पिटवा सकता है, और जो ऐसा पिता अपने बेटों को केस लगा के 30 जारी में फंसवा सकता है, अपने बहनों के बच्चों के हाथ कटवाने का, उनके सर फटवाने का, वो क्या नहीं कर सकते हमारे बच्चों के साथ में। मैं चाहता हूँ दोबारा नाम लीजिए, आपके घर वाले का क्या नाम है? रमेश है। हाँ जी, इस वक्त आपको पता नहीं कहाँ है? मुझे क्या मालूम, मुझे तो बहुत दिन हो गए इनसे मतलब वास्ता छोड़ रखा हमने। अपने बाहर फैमिली है इसकी, क्या है क्या चीज़ है, बहुत साल से मतलब ये चलते हैं। बेटी है मेरी जवान 2, उनकी शादी भी नहीं करने देते, बहुत उल्टा सुल्टा बकवास करते हैं ये। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੜੋਸ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਾਂ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਾ ਤੇਲਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਦਬਦਬਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਮੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਗਰੁੱਪ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਕਦੋਂ ਆਏ ਨੇ? ਇਹ ਹੁਣ ਭੋਗ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 6-7 ਦਿਨਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ ਭੋਗ ਵਾਲੇ। ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਥਾਣੇ, ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। हाँ, ये कहते हैं पूरी कार्रवाई ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਐਸੇ ਕਿਹਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਜੀ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਨਾਨਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੋਟੀ ਮੋਟੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਉਹ ਖੁਦ ਗਰਦਨ ਪੇ ਫੜ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਬਬਲੀ ਹੈ, ਕਮਲਾ ਹੈ, ਬਿਮਲਾ, ਉਹਨਾਂ 3 ਨਾਨਾ ਦੀ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਖੁਦ ਇੰਨੀ ਹੈਵੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰੋ। ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ, ਕੁੜੀਆਂ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਸਾਰੀ ਫੜ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਵਾ? ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖੂਨ ਗਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਖੁਦ ਗਰਦਨ ਫੜ ਕੇ ਮਰੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਗੁੰਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਹੈ ਪੂਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ। ਚਾਬੀ ਖੋਹ ਲਿੱਤੀ ਹੱਥ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਈ ਹੈ ਚਾਬੀ,
ਔਰ ਲੈ ਗਈ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਲਾਇਆ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਥਾਣੇ ਵੀ, ਥਾਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਜਾਓ ਔਰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਨਾ ਗੁੰਡੇ ਮਰਵਾਵਾਂਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਗੁੰਡੇ ਵੀ ਕੱਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਕਿ ਗੁੰਡੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਜਾਣ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਵਾਂ, ਕੀ ਸਹਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਅਨਿਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਈ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਚਾਚੀ ਚਾਚਾ ਕੋਈ ਦੂਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਫੜਾਂਗੇ, ਰੱਤੇ ਤੇ ਫੜਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕ ਲੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕ ਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮੈਕ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਫੜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਫੜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ, ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਕੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਫੜਾ ਦੇਣ, ਕੀ ਕੁਛ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਣ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਗੁੰਡੇ ਨੂੰ ਘੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਾ ਰੱਖਿਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਲਓ ਔਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਨਾਣਾ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਫਾੜ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਕੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਤਰਫ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜਦ ਇੱਕ ਦੇ ਆਈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਹੀ ਕੇਸ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੇਸ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੇਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲੋ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਮਰੀਏ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਜਦ ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਡਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਕੀ ਕਰੇ? ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਡਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਓਗਾ ਪੈਸਾ? ਬੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਦਾ, 200-250 ਰੁਪਏ ਘਰੇ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਨਿਆਣੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ 6000 ਕਮਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ 7000 ਕਮਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ 5000 ਕਮਾਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੋਟ ਚੱਲਦੇ ਹਰ ਕਿਤੇ। ਬੰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਨੋਟ ਚੱਲ ਜੇ ਅੱਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ? ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਘਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਤੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਪੜੋਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਨ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਨ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਔਰ ਤੈਸਾ ਕਿਆ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਥੇ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਾਥ, ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਕਦੇ। ਬਾਊ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਮस्कार सर, क्या नाम है आपका? ਸੁਰੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। क्या कह रहे थे आप? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਰਮੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੱਟਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਰਮੇਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਮੇਰਾ ਸਗਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਦ ਬੱਚਾ ਪਿੱਟ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਸਤਾਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਰੇੜੀ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਤੀ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਇੱਧਰੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆ ਮਿਲ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਿਪਟ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਝੂਠਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਤੇ ਗਿਆ। ਝਗੜੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝਗੜੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਕਟਾਈ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਮੇਸ਼ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਗਏ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਧਰ ਇਹਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ
केस नहीं लड़ना चाहता, मेरा केस वापसी दे दो। तो इन्हें किन्नी चाल चली है, इन्हें उधर जाके केस मैं तो वापसी लेता, उन्हें उधरों कट के 30,000 कोर्ट दी। आज 1 साल हो गया ना मैं तारीख को भुगत रहा। ਭਰਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਰਵੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? देखो उस टाइम मैं है नहीं सी, मैं मंदिर के अगे बैठा सी। हाँ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ पता लग्या सी कि भी गोल्डी नाल झगड़ा हो रहा है, मगर ऐ नहीं पता सी कि किदे नाल हो रहा है। मैनू जरा जी पता लगदा ना कि गोल्डी साडा इन्ना अच्छा मुंडा सी, ਉਹ ਇੰਨਾ ਹਸਮੁਖ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਸਤਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੋਲਡੀ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕੱਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈਗੀ 18 ਤਾਰੀਖ ਦੀ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੋਲਡੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਨੇਚਰ ਸੀ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਨੇਚਰ ਦੀ ਗੋਲਡੀ ਦਾ। ਹਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਉਜੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, 21 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ। ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਔਰ ਆਪਾਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕੇਸ ਖਲੇਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਗੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦਬਦਬਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਰਘਬੀਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦਬਦਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਟਿਆਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਕਾਨ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੇ ਪਏ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਣੇਗਾ? ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੇਫਟੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਡਰੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਗੁੰਡੇ ਫੈਲਾ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਰੀਆਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਪਰ ਇਹ ਜਾਂ ਮਰੇ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਇੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਇੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੈਸਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਈਓ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਈ, ਕਿੱਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਔਨ ਪੇਪਰਸ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਲੈਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।